Chit chat. Hello everyone. Good morning. I'm back to teach you maths for today. Okay, இன்னைக்கு மேம் உங்களுக்கு மேத்ஸ் நடத்துறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். ஓகே, எல்லாரும் முடிச்சிட்டிங்களா? ஹோம்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு நல்லா அனுப்பியிருக்கீங்க. இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன் வேற இருக்கு. ஸோ நீங்களாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்னைக்கு மேத்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா? What are we going to learn today? Today we are going to recall our previous portions and we are going to learn some new portions. Okay, are you get ready? Come on, follow me. Now, before entering our class, I am going to give you a quick recall. Okay, what we learned in previous class, ma? What we have learned? நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் previous classல? You have learned number names up to 50. 50 அளவுக்கு நம்பர் நேம்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அப்பா செம்ம கியூட் கிட்ஸ் நீங்கெல்லாம், அன்டேலண்டட் கிட்ஸ். ஓகே, 50 வரைக்கும் நம்பர் நேம்ஸ் படிச்சிருக்கோம். along with that you have known to write expand form up to 50 and numbers up to 50, right? இந்த மூணு டாஸ்க்கும் நீங்க at a timeல கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கீங்க. and I'm so happy for that. I'm going to give you big round of applause. Okay, now today number names எப்படி எழுதுவோம்? number namesல நமக்கு two varieties இருக்கு. one forward counting and reverse counting. okay, முன்னாடி போறது பின்னாடி போறது. இது வரைக்கும் நீங்க 1 to 50 forward countings தான் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? முன்னாடி போற forward countings படிச்சிருக்கீங்க. today we are going to learn reverse counting. reverse counting என்னது? தலைகீழா எழுதுறது. சரியா? forwardனா முன்னாடி, reverseனா தலைகீழ போறது. ரைட்டா? ஓகே, அது எப்படின்னு மேம் காட்டுறேன் இன்னைக்கு. இட்ஸ் so simple, it's not that much difficult. okay, come see, forward counting na 1 to 10 நம்பர் எழுதுவோம் இல்லையா? அதுதான் forward. அதாவது சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெருசு பெருசா பெருசு பெருசா யூசுவலா எழுதிட்டு வர்றது என்ன கவுண்டிங்? ஆமா, forward counting. okay, here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. what are these? These are usual writing which called forward counting, forward writing. okay, now I am going to teach you how do you have to write reverse counting. reverse counting na என்னது? பெரிய நம்பர்ல இருந்து தலைகீழா சின்ன நம்பர் வரைக்கும் எழுதுறது தான் என்னது? reverse counting. look at here, இங்க இந்த லைன்ல பிக் நம்பர் எதுமா? here you have 10. 10 தான் இங்க பிக் நம்பர். reverse counting எப்படி எழுதணும்? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. இதுதான். see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. இதுதான் நம்ம யூசுவலா படிப்போம் இல்லையா? so reverse countingல என்ன பண்ணணுமா? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. அப்படி படிக்கணுமா? இது பேர் என்னது? forward counting. இது பேர் என்னது? reverse counting. okay, what is this? reverse counting. முன்னாடி போறது forward counting, பின்னாடி வருது என்னது? reverse counting. forward reverse. okay, forward counting and reverse counting. இப்போ இது பேரு again we will see the next. okay, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. okay, what counting is this, ma? These are forward counting. okay, now I am going to show you how do you have to write the reverse counting. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 and 11. These are reverse counting. okay, look at here, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. அது என்னது? forward counting. நம்ம reverse counting எப்படி எழுதுவோமா? 20 19 18 17 16 15 14 13 12
forward counting and this is reverse counting. Okay, now இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம the next countings பார்க்க போறோம். We are learning up to 20. இப்போ 30 ல இருந்து reverse counting எப்படின்னு பார்க்கலாம். reverse countingல என்ன பண்ணனும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல forward counting தெரிஞ்சுக்கிறோமா? சரி, okay, 20 after 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. These are forward counting. Okay, இது முன்னாடி எழுதுற counting. reverse counting எப்படி எழுதுவோமா? So simple trick யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு forward counting நல்லா தெரியும்னா reverse counting ரொம்ப ஈஸியா வரும். எப்படி எழுதணும்? big number ஃபர்ஸ்ட் போடணும், the second big number இங்க போடணும். இதுதான் நமக்கு big number இந்த லைன்ல, இந்த ரோல இதுதான் big number, right? ஓகே, third big number third எழுதணும். அதே மாதிரி 1 by 1 எழுதிட்டு the least number இருக்கு இல்லையா இங்க டாப்ல, அதுதான் இங்க எழுதணுமா? லாஸ்டா எழுதணுமா? right? okay, here look at here 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 and 21. இதுதான் நமக்கு reverse counting. okay, very good. so இப்ப பாருங்க, ma'am going to show you. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இங்க 10 எழுதிருக்காங்க. ma'am again I'm going to write here forward counting. இந்த மாதிரி நம்ம 20 வரைக்கும் எழுதிட்டு 25 வரைக்கும் எழுதிட்டு அதே மாதிரி நம்ம 50 வரைக்கும் இங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, 21, 22, 23, 24, 25. These are forward counting, right? Okay, இது அப்படி நம்ம reverse counting எப்படி எழுதணும்? want to write the reverse counting of up to 25 அப்படினு மேம் கேட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். எப்படி எழுதுவீங்களா? அப்போ இந்த 1 to 25 ல எது big number? How do you have to find the big number? Which is the big number? Which we have written the last number. லாஸ்டா என்ன நம்பர் எழுதணுமோ அதுதான் நம்மளுக்கு big number, right? So you have to try. sorry, நீங்க எதுல இருந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? 25 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும். okay, you should start from 25. இங்க இருந்து எழுதினா 25, 24, 23, 22, 21. அதுக்கு அடுத்து என்ன வருது? least number இங்க இருக்க 20. சரியா? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. okay, 11 ஓட least number இங்க என்ன இருக்கும்? 10. so you have to start 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and finally which is the very least number? 1. இதுதான் ரொம்ப சின்ன நம்பர், ரைட்டா? சோ இதுதான் நமக்கு forward counting. இதோட reverse counting எப்படி எழுதணும்? like this. okay, this is simple way to learn. ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா முன்னாடி இருக்கிறது லாஸ்டா வரணும், லாஸ்டா இருக்கிறது மேல வரணும், அவ்வளவுதான் அதுக்கு வித்தியாசம். okay, now you have learned how do you have to write reverse and forward counting and reverse counting. okay, along with this today ma'am going to teach you before, after and in between. okay kids, now we are going to learn what ma before, after, in between, which you have learned from junior kg la neenga idella padichirkeenga, right? okay, senior kg la konja detail 2 digit numbers la. appo junior kg la you have learned up to 10, right? single digit numbers mattum da neenga padichirkeenga. this year you are growing more, so you are going to learn up to எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. before now that முன்னாடி, after na பின்னாடி, in between நடுவுல. so that இதுக்கு நமக்கு ஒரு சாங் இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்கூல்ல நம்ம பாடிட்டே இருப்போம், முன்னாடி பின்னாடி நடுவுல. yes, before, after, in between. ஒரு நம்பரோட முன்னாடி நம்பர் எழுதுறது என்னது? before. அந்த நம்பரோட பின்னாடி நம்பர் எழுதணும்னா என்னது? after. அந்த நம்பரோட மிடில்ல இருக்கிற நம்பர் எழுதணும்னா அதுக்கு நேம் என்ன? in between. so sing along with me. முன்னாடி பின்னாடி
நடுவுல. Do the action with me and sing. முன்னாடி, முன்னாடி, பின்னாடி, நடுவுல. Before, after, in between. Okay, this is so simple concept. இத பாடிக்கிட்டே இருங்க. ஆக்சுவலி கை முன்னாடி போறச்சே நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ரண்ட் நம்பரை திங்க் பண்ணுவோம், பிஃபோர் நம்பர். ஓகே, கை நமக்கு இங்க வந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் நம்பர், இங்க வந்தா இன் பிட்வீன் நம்பர். ஓகே, யூஸ் திஸ் ட்ரிக் டு லேர்ன் very easily. Okay, do you understand, kids? Do you following me? Okay, sing again. முன்னாடி, பின்னாடி, நடுவுல. Before, after, in between. Okay, before, after, in between. Before, after, in between. இந்த கை மேம் ஸ்ட்ராங்கா அப்படியே வச்சிருக்கேன், இந்த கையை மட்டும் நான் சேர்க்கிறேன். ஓகே, பிஃபோர், ஆஃப்டர், இன் பிட்வீன். இதுதான் சிம்பிள் ட்ரிக் நம்ம ஃபியூச்சர் எல்லாம் போறதுக்கு. அண்ட் தென் அதுக்காகத்தான் நம்ம ஆஃப்டர் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதான் நமக்கு நம்ம என்ன படிக்கிறோம், ரிவர்ஸ் கவுண்டிங்கும் படிக்கிறோம். ஓகே, ரிவர்ஸ் கவுண்டிங் will help you to find the after numbers. ஓகே, so இங்க பாருங்க, in your book you have, turn on page number 40. Here you have, write what comes after, what comes before, what comes in between. So before number na enna எழுதணும் நாம, what is mean by before, என்னது இது, முன்னாடி. What is mean by after, பின்னாடி. And what is mean by in between, it means நடுவுல, middle number. இந்த two numbersக்கும் நடுவுல இருக்கிற நம்பரை நம்ம எழுதணும். This is so easy to you. But நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம், 50 வரைக்கும் எழுதுறதுக்காக இப்போ ட்ரை பண்ண போறோம். ஓகே, look here. For example, இங்க வந்து here we have Dikshant. ஓகே, இங்க Dikshant இருக்கான். இங்க யார் இருக்காங்க, இங்க பத்து இருக்காங்க. இங்க யார் இருக்காங்க, ஸ்ருத்திக் இருக்காங்க. ஓகே, these are all your friends na, do you remember them? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க எல்லாம் கான்டாக்ட்ல இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம்? யாராவது போன் எல்லாம் பேசிக்கிறீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸோட? கீப் இன் டச் வித் தேம். ஏன்னா நமக்கு பேண்டமிக் முடிச்சு ஸ்கூல் வரதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும். ஓகே, ரைட்? ஸோ who is here? Dikshant. And here Batu. And here Shruti. Okay, in this order, who is before here? இதுல யார் முன்னாடி இருக்காங்க, முன்னாடி யார் இருக்காங்க? Here we have Dikshant is before that Batu. பத்துக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க? Dikshant இருக்காங்க. பத்துக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க? Who is after the to Batu? பத்துவோட ஆஃப்டர்ல யார் இருக்கா? ஸ்ருத்திக் இருக்காங்க. ஓகே, Dikshantக்கும் ஸ்ருத்திக்கும் நடுவுல யார் இருக்காங்க? Who is in between? யாருங்க இருக்காங்க நடுவுல? Batu. Who is in between here? Batu. So முன்னாடி, பின்னாடி, நடுவுல. ஓகே, முன்னாடி Dikshant, பின்னாடி பத்துக்கு முன்னாடி Dikshant, பத்துக்கு பின்னாடி ஸ்ருத்திக், ஸ்ருத்திக்கும் Dikshantக்கும் நடுவுல யார் இருக்காங்க? பத்து இருக்காங்க. இதுதான் நமக்கு சிம்பிள். நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தா நிறைய மாண்டிசரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு, நிறைய டாய்ஸ் வச்சு, நிறைய பால்ஸ் வச்சு மேம் நிறைய டீச் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா? நமக்கு 2 hours எடுத்திருப்போம், 2 periods எடுத்திருப்போம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு. பட் ஸ்கூல்ல நமக்கு இல்ல, அதனால நம்ம போர்ட்ல எவ்வளவு மேம் முடியுமோ அவ்வளவு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so how do you have to sing this song? Before, after, in between. முன்னாடி, பின்னாடி, நடுவுல. ஓகே, அதோட பத்தி இப்ப நம்ம நம்பர்ஸ் பேஸ்ல பார்க்க போறோம். Here I am going to write 33. Okay, what is the before number to 33? Before na enna solika ma'am? முன்னாடி. என்னது before number na என்னது? முன்னாடி. 33 க்கு முன்னாடி என்ன வரும்? 32. Here 42. 42 க்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் வரும்? ஆஃப்டர். பின்னாடி என்ன வரும்? இதுதான் ஃபார்வர்ட் கவுண்டிங். சரியா? ஆஃப்டர் எழுதுறது என்னது? நம்ம யூசுவலா எழுதுற ஃபார்வர்ட் கவுண்டிங். பிஃபோர் எழுதுறது என்னது? ரிவர்ஸ் கவுண்டிங். என்னது? ரிவர்ஸ் கவுண்டிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பிஃபோர் ஈஸியா எழுதிடலாம். ஃபார்வர்ட் கவுண்டிங், யூசுவல் கவுண்டிங்ஸ் எழுதணும்னா இன் பிட்வீன், ஆஃப்டர் நம்பர் எழுதணும்.
42 after 43. What comes in between, ma? 28, 30. 28 க்கும் 13 க்கும் நடுவுல in between என்ன வரும்? You got நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்போ மைண்ட்ல சொல்லி பார்க்கணும். 28, 29, 30. So என்ன வரும்? 29. Okay. அங்க என்ன வரணும் in betweenல? 29 வரும். Okay. We are going to see some more examples here. இங்க மேம் 20 எழுது சரியா? and then இங்க ஆஃப்டருக்கு 36 எழுது. in between க்கு 7, 9. Okay, think and say the answer. I give you one sec. Okay, ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் டைம் ஃபாஸ்டா திங்க் பண்ணாதான் நமக்கு ரொம்ப வேகமா பண்ணும். so think speed. Okay, 20 before என்ன வரும் நமக்கு? what comes before 20? 20 என்ன எழுதுவோம் நம்பர் வைஸ் கவுண்டிங்ல? 20, 19, 18. so 20 அடுத்து என்ன நம்பர் வரும்? 19. ஆஃப்டர் நம்பர்ஸ்ல என்ன வரும் ஃபார்வர்ட் கவுண்டிங்ல? 36 after 37. so simple, right? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அதே 50 அவ்வளவு நம்பர் தான். அதுல முன்னாடி என்ன வரும் பின்னாடி என்ன வரும் நம்ம பிரெயின் என்ன பண்றோம்? ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஃபாஸ்டா திங்க் பண்றதுக்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம். ஓகே, தட்ஸ் வை மேத்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். இந்த ஏஜ்ல நீங்க இதெல்லாம் வேகமா ஸ்பான்டேனியஸா அப்படியே குவிக்கா நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறச்ச பிரெயின் என்ன பண்ணும்? வேகமா சிந்திக்கும். ஓகே, சோ கீப் ஆன் பிராக்டிஸ் இட். எவ்வளவு திங்க் பண்ணி எழுதாம வேகமா திங்க் பண்ணி எழுதணும். ஓகே ஓகே, வாட் கம்ஸ் in between here? 7 and 9. Here we have 7. What comes next? 8. 7, 8, 9. Okay, same as now we are going to see good. Say it soon. Come on. Pause the video and say the answer soon. யாரெல்லாம் ஆன்சர் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு காயின். ஓகே, மாம் கிட்ட ஒரு காயின் வாங்கி எதுல போடுவீங்க? காயின் கலெக்டர்ல போடுவீங்க. நீங்க பாத்தீங்களா இங்கிலீஷ் வீடியோல மேம் உங்களை எல்லாம் ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு காயின் சேவ் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா? சோ யூஸ் த ட்ரிக் நவ. ஓகே, இந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மம்மி நான் ஸ்பீடா சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு காயின் கொடுங்க, ஐ வில் சேவ் த காயின் அப்படி சொல்லிட்டு. சோ ஓகே, what is the number 44 before number? What is the before number to 44? 44 before என்ன வரும்? இதோட லீஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும்? இந்த நம்பரை 4 இங்கே போட்டுக்கணும். 4 க்கு முன்னாடி என்ன வரும் ரிவர்ஸ் கவுண்டிங்ல? 4, 3, 2. சோ இதோட நம்பர் இங்கே போடணும். இதோட லீஸ்ட் நம்பரை மட்டும் இங்க போட்டுக்கணும். இதுதான் பிஃபோர் ரைட்டிங். ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு? 30. 30 after what we have? இங்க 0 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. சோ சேம் 3 இங்க போடுவோமா? 0 க்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் வரும்? 1. சோ இங்க 1 எழுதணும். This simple trick to find 2 digits. Okay, 29 after what we have? 29. இங்க 9 க்கு அப்புறம் 10 வரும் இல்லையா? 20 and 9 29. அப்புறம் 10 வரும் இல்லையா? 9 க்கு அப்புறம் 20 and 10 என்ன வரும் நமக்கு? 30. சோ நீங்க எல்லாத்தையுமே கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, how do you have to write it easy? ஓகே, அகைன் இந்த போர்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஓகே, இங்க பாருங்க மேம் இங்க என்ன எழுதுறேன்? 30. ஓகே, இங்க என்ன எழுதுறேன்? 40. இங்க என்ன எழுதுறேன்? 20, 22. ஓகே, think and say what is the least number? இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன வரணும் நமக்கு? பிஃபோர் நம்பர் என்ன வரணும்? think and say the answer soon. இந்த ட்ரிக் மேம் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். இங்க 30 and 10 தான், சாரி 20 and 10 தான் 30. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 20 and 9 29. சோ இதுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் 0 க்கு முன்னாடி என்ன வரும்? 9. 2 க்கு 3 க்கு முன்னாடி என்ன வரும்? 29 and 30. So 40 after what we have? இங்க 0 இருக்கா? 30 and 10 40. அதுக்கு அடுத்து என்ன வரணும்? 40 and 1 41. இதுதான் வரும். ஓகே, 20 and 22 க்கு in between number என்ன வரும்? 20, 21, 22. So here you have to write 21. Okay, this is so simple. என்ன பண்ணணும்? Turn on page number 14 in your book. You have to complete this page and I will give you some sums to find as an assignment. So here 13 after என்னது? பின்னாடி. 13 க்கு பின்னாடினா என்னது? அதை விட பெரிய நம்பர். ஓகே, 13 ஓட பெரிய நம்பர் என்னது? 14. 19 after
20. 15 after 16. Ma'am சொல்றேன் இல்லையா சட்டு 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 சட்டுன்னு. So how do you have to find the numbers? Chat 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 படா chat. Okay. வேகமா வேகமா ஃபைண்ட் பண்ணாதான் குட்டி வயசுல மூளை ஃபாஸ்டா வேலை செய்யும். இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்கு திங்க் பண்றதுக்கு. ஸோ உங்க பிரெயினை ரொம்ப ஃபாஸ்டா யோசிக்கிறதுக்கு அலோட் பண்ணுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கீப் ஆன் ப்ராக்டிசிங் டு ஆன்சர் வேகமா. ஓகே. 34 after 35. These are after numbers. Here you have to find before numbers. 18 before. 18 ஓட before என்ன வரணும்? Beforeனா என்னது? முன்னாடி நம்பர். So 8 before என்ன வரும்? 8க்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன நம்பர் என்ன எழுதுவோம்? 7. So 1 and 7. 17. இங்க பாருங்க 20க்கு before என்ன போடணுமா? 20 ஓட சின்ன நம்பர் என்ன வரும்? 19. 8 before என்ன பண்ணுவோம்? 8க்கு முன்னாடி என்ன எழுதுவோம் நம்ம? 7 எழுதுனாதான் 8 எழுதுவோம் இல்லையா? So 7. இங்க பாருங்க 50. லாஸ்ட் என்ன நம்பர் எழுதிட்டு நம்ம 50 எழுதுவோமா? 49. அடுத்து என்னது? 50 எழுதுவோம். Look at here, in between 12 and 14. 12, 13 and 14. So you have to write here 13, 16, 17, 18. So what should you have to write here? 17, 25. After என்ன வரும்? 26. 25, 26, 27. Can you see me? Can you see this book? I'm always used to say, pause the video. எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க முடிக்கணுமோ அங்கங்கெல்லாம். இப்போ மேம் ஃபர்ஸ்ட் சம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த இடத்துல நீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து ப்ளே பண்ணுங்க. ஓகே. அடுத்து நீங்க பிஃபோர் நம்பர்ஸ் பாருங்க. இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து பிட்வீன் நம்பர்ஸ் முடிங்க. அப்போ வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. பட் மேம் என்ன பண்ணணும், ஒரு கிளாஸ்லயே மொத்தத்தையும் முடிக்கிறதால வேகமா சொல்லி கொடுத்துட்டே போயிட்டு இருக்கேன். Got it, kids? Okay. So 8 after what we have? We have 9. 8, 9, 10. That's it. These are our lessons today. I have taught you what is forward counting, what is reward counting, and as a song up to 50. எப்படி சொல்ல மேம்? 1 2 3 4 5 6 8 5 6 7 8 9 10 9 10 8 sorry 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. 20. Same as reverse counting 20, 19, 80, 17, 16, 15, 14, 13, 12 and 11. அந்த மாதிரி 3 numbers are reverse countingல பாடி பாடி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு என்ன நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி, பிஃபோர் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே. So up to 50 you have to practice at home to find after number, before number and in between number as soon. சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃப்ரீ அப்படியே ஸ்பான்டேனியஸா பிரெயின் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஃபாஸ்டா யோசிக்கிற அளவுக்கு திங்க் பண்ணி குயிஸ் பண்ணலாம். அந்த ஒரு நம்பர் நம்ம டிவில வந்துச்சுன்னா மாம் இதுக்கு பிஃபோர் நம்பர் என்ன, ஆஃப்டர் நம்பர் என்ன, இன்பிட்வீன் நம்பர் என்னன்னு நீங்க மாமியை கேட்கலாம். எல்லா டவுட்டும் நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம். அக்கார்டிங் டு த நம்பர்ஸ். ஓகே. நீங்க வீட்டுல டாய்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தாலும் சரி, கிச்சன்ல இருந்தாலும் சரி, டேடி கூட அவுட்டிங் போனாலும் சரி, வீட்டுல டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி, அதுல வர நம்பர்ஸோட ரிலேட் பண்ணி பிஃபோர் நம்பர் ஆஃப்டர் நம்பர் நீங்க ஓரலா பிராக்டிஸ் பண்றப்போ என்னது இது ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் ஸ்ட்ராங்கா. ஓகே. ஸோ பிராக்டிஸ்ல திஸ் at home what I say. Okay. Along with this, Lata ma'am going to say bye. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.